අයිබෝවන් කියෝරා දෙම නවසීලන්තයට මේ දවස්වල එන ගොඩක් අයට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නය තමයි ආවහම ජොබ්බයක් හොයාගන්න පුළුවන් වේද කියන. ඒ ප්‍රශ්නයට නිවැරදි පිළිතුරු ලබා දෙන්න අද GR එඩියුකේෂන් ආයතනයේ තවත් වර්ක්ෂොප් එකක් සංවිධානය කරලා තියෙනවා. තමන්ව කොහොමද මේ ජොබ් මාකට් එකේ ප්ලේස් කරන්නේ, තමන්ගේ කැරියර් එක බිල්ඩ් අප් කරගන්න මොන වගේ ගයිඩන්ස් එකක්ද මේ ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් කියන එක පෙන්වන්න GR එඩියුකේෂන් ආයතනයේ වර්ක්ෂොප් එකක් සංවිධානය කරලා තියෙනවා. මේගොල්ලෝ මේ මාස් පතා වගේ මේ වර්ක්ෂොප් සංවිධානය කරන ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති මම කලිනුත් මේ වගේම වර්ක්ෂොප්ස් දෙකක ඉවෙන්ට් කවරේජ් වීඩියෝස් පබ්ලිෂ් කරලා තියෙනවා. අපි බලමු අද දවසේදී මොන වගේ වැඩ පිළිවෙලක්ද තියෙන්නේ කියලා. GR එඩියුකේෂන් ආයතනය හරහා නවසීලන්තයට ආපු අයට ස්ටුඩන්ට්ස්ලට ඒගොල්ලන්ගේ කැරියර් එක බිල්ඩ් අප් කරන්න මොන වගේ සපෝට් එකක්ද අද මේ වර්ක්ෂොප් එකෙන් හම්බෙන්නේ කියලා. I'm here with Paul Kelly. He's the business manager of Absolute IT. So nice to meet you, Paul, today. Paul, what's your opinion on the value of a workshop like this? There's a lot of benefits for the students. Like, it's really hard to enter the workforce, particularly in a country that you're not familiar with, in a language that you don't know, right? And so we can give a lot of really practical tips on what specific hiring managers in New Zealand are looking for, both in how you apply, what your cover letter looks like, what your CV should look like, and how to best position yourself to put the best investment of your time to have the best chance of hopefully securing a job in New Zealand. So why did you decide to give your valuable support to the workshop today? That's a good question. Like, we have hundreds, if not thousands of people reaching out to us every single day asking for help. And I don't have time to meet 100 people or 1,000 people, right? But if I have a platform like this where I can stand and reach a lot of people all at once and provide a lot of help and value, I want to be able to give back and help those people gain employment. At the end of the day, we can't hire everyone, but if I can talk to a group and help them have a better chance, whether it comes through us as a recruitment agency or direct to a client, then we'll do whatever we can to help out. Okay, Paul, I don't want to keep you any longer. Thank you very much for coming. Thank you very much for your ideas as well. You're very welcome. Thank you. Beyond just what the role and responsibilities are on the job description, but organisation, how you want to, or why you're interested and why it's Can be like more really stuff like all buzzwords. So in your experience, what is your thought? right. In reality, someone like me hiring that, I can't tell if that's that on a page. Right? So it's not necessarily hugely relevant, I'd say, and it's so overused that it's not relevant. Expect you to get the interview, right? So based on your experience, does it matter how you present yourself when it comes to the interview? ඇත්තටම ගොඩක් ස්තුති මේ වගේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලෑස්ති කරාට මේ වගේ සෙමිනාර් එකක් ලෑස්ති කරාට
මොකද නිව්සිලන්ඩ් යන කට්ටිය ලංකාවේ ඉඳන් ආවට අපි හරියටම කොහමද මේ ජොබ් මාකට් එකට ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ මොන වගේ කොහමද CV එක හදන්න ඕනේ ඒ කිසිම දෙයක් අපි හරියට දන්නේ නැහැ ලංකාවට වඩා මේ ටිකක් වෙනස්. ඉතින් මෙහෙට ආවට පස්සේ ගොඩක් ළමයි මේ අතරමං වෙනවා. හරියට ජොබ් එකක් හොයාගන්න බැරුව ටික කාලයක් යනවා ළමයිට මේ හරියටම ජොබ් එකක් හොයාගන්න. මොකද ළමයි දන්නේ නැහැ කොහොම CV එකක් හදන්න ඕනේ කියලා. ළමයි දන්නේ නැහැ කොහොමද ඉන්ටර්විව් එකක් ෆේස් කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒකට මිස්ටර් ප්‍රසාද් සහ එයාගේ ආයතනයේ හැමෝටම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගොඩක් වටිනවා. ඒ කියන්නේ අපිට මේ CV එකක් හදන්න අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මුලින්ම තිබුණේ මේ CV එකක් හදන්න සහ මේ මාකට් එකට කොහොමද මොන වගේ ඒරියාස් වලද අපි ටාගට් කරන්න ඕනේ. අපි ස්ටුඩන්ට්ස්ලා හැටියට මොන වගේ ඒරියා එකක්ද අපි ටාගට් කරන්න ඕනේ. කොහොමද ඉන්ටර්විව් එක හරියට ෆේස් කරන්න ඕනේ. මොකද CV එක හරි නැත්නම් අපිට ඉන්ටර්විව් එකට අඬ ගහන්නේ නැහැ. CV එක ඉස්සලා හදාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඊළඟට ඉන්ටර්විව් එක ෆේස් කරගන්න ඕනේ. මේ දෙක තමයි ගොඩක් ඉම්පෝර්ටන්ට් අපිට ජොබ් එකක් ගන්න. ඉතින් අද මේ වැඩසටහනේ මට හොඳ අයිඩියා එකක් හම්බුණා. කොහොමද මගේ CV එක මම ලංකාවේ තිබ්බ CV එක නෙමෙයි පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන්න ඕනේ දැන්. ඒක වෙනස් කරලා කොහොමද මම ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ කියලා ජොබ්ස් වලට. මොවිසු. Thank you. මාත් එක්ක ඉන්න ප්‍රසාද් පෙරේරා කියන්නේ GR එඩියුකේෂන් ආයතනයේ ඩිරෙක්ටර්. ප්‍රසාද් දැන් අද දවසේත් ඔයගොල්ලෝ මේ දැන් මම මේ වැඩසටහන පටන් ගද්දිත් ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකට මේ මගේ දිනස්ලට කිව්වේ ඔයාලා මාස් පතා වැඩසටහන් කරනවා වර්ක්ෂොප්ස් කරනවා ඔයාලා GR ස්ටුඩන්ට්ස්ලට. දැන් අද දවසේදීත් තිබුණා මේ සුවිශේෂී වැඩසටහන මේ මොකද මේක දැන් ගොඩක් අය තියෙන ප්‍රශ්නයනේ මේ නවසීලන්තයට ආවම රස්සාවක් හොයාගන්න පුළුවන් වේද ජොබ් ප්‍රශ්නේ තමයි ගොඩක් අය තියෙන්නේ. අද ඔයගොල්ලෝ ඉන් ඩීටේල්ස් කතා කරා. ඔයගොල්ලෝ කොහොමද CV එකක් හදන්න ඕනේ? කොහොමද ඉන්ටර්වියුස් වලට ෆේස් කරන්නේ? ඇයි මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලා ගෙන්නලා මේ වගේ දේවල් කරන්නේ? මොකද්ද මේ ඔයාලගේ අරමුණ? මෙහෙම මල්ලි අරමුණ කියන්නේ at the end of the day අපි බලන්නේ අපෙන් එන ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට කොහොම හරි ජොබ් එකක් හොයලා දෙන්න. ඒක තමයි අපේ ගෝල් එක. ඒතකොට ඒක ඉන්ඩස්ට්‍රි ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක්ද ඒක මමද ඒක කියන එක අපිට ගොඩාක් අදාළ නැහැ. ඒක නිසා තමයි අපි try කරන්නේ හැම පැත්තෙම කොහොම හරි ජොබ් එකක් කරන්න. දැන් අද ඉවෙන්ට් එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරොත් එම පෝල් කෙලි මමයි අවුරුදු 15කට විතර ඉස්සෙල්ලා අපි දැන් එක කම්පැනි එකක වැඩ කරේ. මම හොඳ යාළුවෙක් මම හොඳට දන්නවා. එයා දැන් Absolute IT කියන කම්පැනි එකේ එයා මම හිතන්නේ principal recruiter මට හරියටම ෂුවර් නෑ එයාගේ ටයිටල් එක. He's a business manager. Business manager, yes, that's right. එතකොට එයා ඒ රෝල් එක කරනවා. එතකොට එයාගේ යටතේ ඉන්නවා recruitersලා. එයා රික්‍රූට් කරනවා. ඒගේ අර්ථ රික්‍රූටර්. මම හිතුවා එයා තමයි ඇත්තටම හොඳම කෙනෙක් අපිට මේ වගේ තද ඉවෙන්ට් එකට ගෙන්න ගන්න. මොකද එයා දැන් අද ගොඩක් ආගෙන ඉඳලා ගොඩක් කියපු දේවල් අපි කවදාවත් හිතන්නේ නැති දේවල්. ඒ කියන්නේ පොඩි දේවල් කොහොමද අපි ට්වීක් කරන්න අපි ජොබ් එකක් ගන්න කියලා. අපි at the end of the day අපි satisfy කරන්න ඕනේ අපේ ඒ කියන්නේ අපේ hiring manager වනේ. ඒතර එයා මොකද ඒගොල්ලෝ දැන් 1000ක් විතර මේ නිව්සීලන්ත වල හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එක තියෙනවා hire කරන ඒ රික්‍රූටර් කෙනෙක් කරගෙන. ඒක නිසා මම හිතුවා ඒක ඇත්තටම අපේ GRI ස්ටුඩන්ට්ස් අර ගොඩාක් වැලියබල් වෙයි කියලා. ඒක තමයි ඇත්තටම මෙයාව ගෙන්නන්න හේතුව. අයිය දැන් ලංකාවේ වොන්තරන් තියෙනවානේ මේ ස්ටුඩන්ට් ඒජන්ට්ස්ලා. දැන් ඔයාලා GR එඩියුකේෂන්ම තෝරගන්න ඕනේ මොකද? ඇයි ඕගොල්ලෝ මොකද තියෙන විශේෂත්වය? ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක් මල්ලි. ඒ කියන්නේ මම ඇත්තටම මම GRI කියලා GRI එකම යන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට දැන් ලංකාවෙන් එන කෙනෙක් අපි පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ වීසා එක ඇප්‍රූව් දැන් අපි සමහරලාට අපි හිතනවා මම ඒජන්ට් කෙනෙක්ගෙන් ගියා මගේ වීසා එක ඒගොල්ලෝ ඇප්‍රූව් කරලා දුන්නා. යා. එතකොට ඒක තමයි එතනින් මම ඉවරයි. ජර්නි එක ඉවරයි. එතකොට අපි එතනින් well done එතනින් ඉවරයි කියලා අපි හිතනවා. ඇත්තටම ජර්නි එක එතනින් ඉවර වෙන්නේ. එතනින් තමයි ඇත්තටම ජර්නි එක පටන් ගන්න. එතකොට මගේ ඔපිනියන් එක නම් ඔයගොල්ලෝ ඒජන්ට් කෙනෙක් තෝරගන්නවා නම් ඔයා ඒජන්ට් කෙනෙක් තෝරගන්න එතනින් පස්සෙත් ඔයාලා සපෝට් කරන ඒජන්ට් කෙනෙක්. මොකද ඔයා නිව්සීලන්තට ආපුවාම ජොබ් එකක් හොයාගන්න ඕනේ.
සමහරලාට ඔයා මේ වගේ රටකට ආවම තනියම ඉන්නේනේ. ඔයාට එතකොට කතා කරන්න කවුරුත් නැහැ. උපදෙසක් ගන්න කවුරුත් නැහැ. කමියුනිටියත් එක්ක සම්බන්ධයක් නැහැනේ. එතකොට ඔයාට එතන කනෙක්ෂන් එක හදන්න කෙනෙක් ඉන්න එක ගොඩාක් වටිනවා. මම කියන්නේ අපි විතරයි ඒක කරන තව ඒ වගේ තව ඒජන්සිස්ුත් තියෙනවා. එහෙම කෙනෙක් ඔයා තෝරගත්තහම ඇත්තටම ඔයාට වටිනාකමක් තියෙනවා මේ රටට ආවහම ඔයාට පිටිපස්සෙන් ගයිඩ් කරන්න කෙනෙක් ඉන්නවා. දැන් මමත් ආව ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් කරේ නිව්සීලන්ත වලට. එතකොට ඇත්තටම මේ වගේ කොන්සෙප්ට් එකක් පටන් ගන්න හේතුව අපිට හම්බෙච්ච නැති දේ අපි අපේ ස්ටුඩන්ට්ස් වලට දෙන්න ඕන නිසා තමයි. ඒක නිසා මම හිතනවා ඒක හොඳටම ඇති GR එක තෝරගන්න. මම දැන් ඔය ඇවිල්ලා අවුරුදු 20කට වැඩි 22යි මල්ලි. එතකොට ඒ කාලෙත් තිබුණ නැති එක මම ඇවිල්ලා අවුරුදු 10ක් විතර මට හම්බුනේත් නැහැ. මම මේ වගේ දෙයක් දකිද්දි හරි සතුටුයි ඒගොල්ලන්ට අලුත් ස්ටුඩන්ට්ස් වල ලැබෙන ඔපචුනිටි එක ගැන. ඔව්. මම ඒක ඇප්‍රීෂিয়েට් කරනවා. ඕගොල්ලන්ට ඉස්සරහට මේ වගේ වැඩසටහන් කරන්න කියලා විශ් කරනවා. Thank you very much මල්ලි. Thank you. අද දවසේ අදහස් දක්වන්න. Thank you very much මල්ලි.